the esophagus. The swallowed food travels from the mouth to the stomach by way of the esophagus. የተዋጠው ምግብ ከአፍ ወደ ስቶማክ ወይንም ወደ ጨጓራ የሚያመራው በኢሶፋገስ በኩል እንደሆነ አይተናል። ኢሶፋገስ እዚህ እንደምናየው ረዘም ያለ ቱቦ ነው። በዛ በኩል ነው የሚያልፈው። The bolus of food stretches the walls of the esophagus. እንግዲህ የሚዋጣው ምግብ ቦለስ ነው ብለናል። እንደዚህ እንደ ቦል አይነት ስትራክቸር ነው ያለው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢሶፋገስ በኢሶፋገስ ያልፍ ነው ያ ምግብ እዚህ ጋር እንደምታዩትና ምን ይሆናል ምግቡ በሚገባበት ጊዜ መስሉ በራሱ እዚህ እንደምታዩት እየተኮማተረ ኮንትራክት የሆነ ይገፋዋል ወደዚህ የሚመጣውን ቦለስ ይገፋዋል activating muscles that set up wave of rhythmic contraction called peristalsis ይሄ peristalsis ይባላል ያው እንደዚህ wave of rhythmic contraction ይፈጥራል ወይንም ሪትሙን በጠበቀ መልኩ ኮንትራክት ያደረገ እየገፋው ያ ማለት ምግቡ ሲያልፍ እንዲ እየተኮማተረ ወደታች እንደመግፋት ነው ሶ ይሄ peristalsis የሚባለው ይሄ ነው peristaltic contractions which are involuntary move food along a gastrointestinal tract እና ይሄ peristaltic contraction involuntary ነው የሆነ ታስቦበት ወይንም ሰውየው አስቦበት የሚያደርገው ሳይሆን ከሰውየው ፈቃድ ውጪ involuntary የሆነ አክቲቪቲ ነው ምግቡን በዛ በጋስትሮኢንተስቲናል ትራክት እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል peristaltic action will move food or fluid from the esophagus to the stomach ስለዚህ ይሄ peristaltic action የሚባለው ምግብን ወይንም ፈሳሽን ከኢሶፋገስ ወደ ጨጓራ የሚልክ ነው the stomach ጨጓራን ስናይ the stomach is the site of food storage and initial protein digestion ይሄ የምግብ መቀመጫ ነው stomach ወይንም ጨጓራ የምንለውና initial protein digestion ወይንም የመጀመሪያው የፕሮቲን በፕሮቲን የታገዘ መፈጨት የሚሆንበት ቦታ ነው the stomach contains 3 layers of muscle 3 መስሎች አሉ stomach ላይ ወይንም ጡንቻዎች አሉ which run in different directions so that the muscle contractions can churn the food እና በተለያየ ዳይሬክሽን ነው የሚንቀሳቀሱት ወይንም ራን የሚያደርጉት ለምን እዛ የገባውን መስል ማለት ፉድ ቸርን ያደርጋሉ ወይንም ይንጡታል ነው ይደባላልቁታል ናዚህ ጋር እንደምናየው so the movement of food to and from the stomach is regulated by circular muscles called sphincter እና ይሄ ወደ ጨጓራ የሚገባው እና ከጨጓራ የሚወጣው እና ይሄ የምግብ እንቅስቃሴው ጨጓራ ውስጥ ያለው food to እና from stomach ያ የሚቆጣጠረው sphincter ነውና sphincters are like the drawstring on a bag በቦርሳ ላይ እንዳሉ ማሰሪያዎች ናቸው የቦርሳ ጫፍ እንደሚታሰርበት እንደዛ አይነት ማሰሪያ ገመድ አይነት ናቸው contraction of the lower esophageal sphincter LES closes the opening to the stomach እና ከላይና ከታች አለና esophageal sphincter አለ እንዲሁም ደግሞ pyloric sphincter አለ so ይሄ ከላይ ያለው esophageal sphincter በሚዘጋበት ጊዜ ወይንም ክሎዝ በሚሆንበት ጊዜ ኮንትራክት በሚያደርግበት ጊዜ ምግብ ወደ stomach እንዳይገባ ይዘጋዋል ነው ከዛ በኋላ while its relaxation allows food to enter ከዛ ከፈት በሚልበት ጊዜ ምግብ ከኢሶፋገስ ወደ stomach ይገባል so ይቆጣጠራል esophageal sphincter the lower esophageal sphincter prevents food and acid from being regurgitated ማለት ከውስጥ ተመልሶ መውጣት እንደማለት ነው ምግብ ተመልሶ መገንፈል ነውና regurgitate እንዳይሆን regurgitated up into the esophagus ወደ esophagus ተመልሶ ምግብ እንዳይሄድ ይሄ esophageal sphincter ይከለክለዋል a second sphincter the pyloric sphincter regulates the movement of food and stomach acids
ኢንቱ ስሞል ኢንተስታይን። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ፓይሎሪክ ስፊንክተር ወደ በታች በኩል ያለው ስሞል ኢንተስታይን ነው። ወደ ስሞል ኢንተስታይን የሚሄደው ምግብ እንዲሁም ደግሞ የስቶማክ አሲድ አለ ውስጥ ላይ እዚህ ጨጓራ ላይ ያለው ከባድ HCl ወይንም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንዳለ አውርተናል። እና ያ ዝም ብሎ ወደ ታች እንዳይፈስ ሬጉሌት ያደርጋል። ይሄም ወደ ላይ ኤሶፊጋል ስፊንክተር ወደ ላይ እንዳይወጣ ሬጉሌት ያደርጋል። The J-shaped stomach has numerous ridges that allow it to expand so that it can store about 1.5 liter of food. እና ይሄ እንደምታዩት J ቅርጽ ነው ያለው ስቶማክ። ይሄ J-shaped ስቶማክ ውስጥ ብዙ ሪጆች ነው ያሉት እና ምን የሚያደርጉ ምግብን መቀበል እንዲችል ኤክስፓንድ እንዲሆን የሚያደርጉ እስከ 1.5 ሊትር ምግብ መቀበል ይችላል። ይሄን ያህል ቮሊዩም ያለው ምግብ ስቶማክ። millions of cells line the inner wall of the stomach. በስቶማኩ ውስጣዊው ግድግዳ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች ያሉበት ነው። activities in the stomach. ስቶማክ ውስጥ የሚካሄዱ አክቲቪቲዎች ምንድናቸው? የመጀመሪያው the cells secrete the various stomach fluids called gastric fluids or gastric juice that aid digestion. ለመፈጨት የሚያገለግል ብዙ አይነት ፈሳሽ አለ ወይንም various stomach fluid የጨጓራ ፈሳሾች አሉ እና እነዛ ፍሉይዶች gastric fluids ይባላሉ ወይንም gastric juice ይባላል። ሁለተኛ the contractions of the stomach mix the food with the gastric fluids እና ምን ይሆናል? ስቶማክ ራሱ ኮንትራክት ያደርጋል፣ ይኮማተራል፣ ሪላክስ ያደርጋል። ሶ ይሄ መታጠፍ መዘርጋቱ ውስጥ ላይ ያለው የገባው ምግብ ከዚህ ጋስትሪክ ፍሉድ ጋር ወይንም ጋስትሪክ ጁስ ጋር ሚክስ እንዲሆን ይሆናል። it is involved in both physical churning action if stomach wall. ይሄ የምግብ መፈጨቱ ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት አሁን እንዳልነው ፊዚካሊ ይኮማተራል ይሄ ስቶማክ፣ ስለዚህ ምግቡን ይፈጨዋል እንደማለት ነው። and chemical digestion. chemical digestionም አለ። digestion of proteins by the action of enzyme pepsin. ውስጥ ላይ ያው ኢንዛይም ነው ኬሚካል ሪአክሽን ስንል ወይንም ኬሚካል ዳይጀሽን ስንል በኢንዛይም የተደገፈ ነውና ፕሮቲኖቹ ውስጥ ላይ ያሉት በኢንዛይም በአክሽን ኦፍ ኢንዛይም ዳይጀስት ይሆናሉ፣ ይፈጫሉ። approximately 500 milliliter of the fluids in the stomach are produced following a large meal. እና 500 ሚሊሊትር የሚሆነው ፍሉይድ በጨጓራ ውስጥ የሚፈጠረው ምግብ ከተበላ ወዲህ ነው እና ላርጅ ሚል ወደ ጨጓራ ሲሄድ ወደ 500 ሚሊሊትር የሚሆን ፍሉይድ ይዘጋጃል። ጋስትሪክ ፍሉይድስ ኢንክሉድ እንግዲህ ጋስትሪክ ፍሉይድ የምንለው ወይንም ጋስትሪክ ጁስ የምንለው አንደኛ ሙከስ አለ እንደ ንፍጥ፣ ሁለተኛ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለ፣ ሶስተኛ ፔፕሲኖጀንስ አሉ እና ሌሎች ሰብስታንሶችም አሉ። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ kills many harmful substances that are ingested with food. ከምግብ ጋር የገቡ ጎጂ የሆኑ ለሰው ጤንነት ጎጂ የሆኑ ነገሮች ባክቴሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም ምን ይሆናሉ? በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይሞታሉ እና እነዛን ኪል ያደርጋቸዋል፣ ይገላቸዋል ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። it also converts pepsinogen into its active form pepsin. እና ይሄ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሌላው ስራው ምንድነው? ፔፕሲኖጅንን ወደ ፔፕሲን ይቀይረዋል። ፔፕሲን አክቲቭ ፎርም ነው የፔፕሲኖጅን እና which is a protein digesting enzyme እና ፕሮቲንን ዳይጀስት የሚያደርግ ወይንም ፕሮቲንን የሚፈጭ ነው ይሄ ፔፕሲን የሚባለው። ፕሮቲንን ዳይጀስት የሚያደርግ ኢንዛይም ነው። Pepsin breaks the long amino acid chains in proteins into shorter chains. እንግዲህ ምግብ ውስጥ ያለውን ሎንግ አሚኖ አሲድ ቼንን ምን ያደርገዋል? ወደ ሾርተር ቼን ዲዞልቭ ያደርገዋል ማለት ብሬክ ያደርገዋል። ኮልድ ያ ሾርተር ቼኖች ፖሊፔፕታይድ ወደ ፖሊፔፕታይድ አሚኖ አሲድን ወደ ፖሊፔፕታይድ ነው የሚቀይረው ፔፕሲን። The pH inside the stomach normally ranges between 2 and 3. ይሄ pH ጨጓራ ውስጥ ያለው ከ2 እስከ 3 ነውና ይሄ አሲዳማ መሆኑን ያሳያል።
ፒውር የሚባለው pH 7 ሲሆን ነው። ከ7 ያነሰ 1 2 ሲሆን በጣም ስትሮንግ ነው። ከ7 ወደዚህ ወደ አሲድነት ስትሮንግ አሲድ፣ ወደዚህ ስንሄድ ደግሞ ወደ ስትሮንግ ቤዝ ይሆናል እስከ 14 ስንሄድ። ሶ በ2 እና በ3 መሃል ነው የስቶማክ pH በሚለካበት ጊዜ እና በት ሜይ አፕሮች pH 1 አንዳንድ ጊዜ ግን 1 ሊሆን ይችላል፣ በጣም አሲዳማ ሊሆን ይችላል። acids with pH of 2 can dissolve fibers in a rag። pH 2 ማለት አሲድ pH 2 የሆነ አሲድ ማለት ምን ከማለት ጋር ነው? ቃንጫን የዲዞልቭ የማድረግ የመበጣጠስ የማሟሟት ልብስ ላይ ያለ ሊሆን ይችላል፣ ረግ ላይ ያለ ቃንጫን፣ ጨርቅ ላይ ያለ ቃንጫን የመበጣጠስ ብቃት ያለው አሲድ ነው። it is the high acidity of hydrochloric acid that makes it effective at killing pathogens and allows pepsin to do its work። ስለዚህ በጣም አሲዳማ ስለሆነ ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አንደኛ ከምግብ ጋር የገቡ ጎጂ የሆኑ ነፍሳትን ወይንም ፓቶጂኖችን የሚገለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፔፕሲን ስራውን እንዲሰራ የሚያደርገው ፔፕሲኖጅንን ወደ ፔፕሲን እንደሚቀይር አይተናል። A layer of alkaline mucus protects the stomach lining from being digested። ታዲያ ይሄ አሲድ ስቶማክ ውስጥ ካለ ስቶማኩን ራሱ ታዲያ እንዴት አላሟሟ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የስቶማክ ዙሪያ ላይ ሙከስ አለ። ሙከስ አልካላይን የሆነ ወይንም ወደ ቤዝነት የሆነ ሙከስ አለ፣ እንደ ንፍጥ አይነት ነገር ወፍራም ነው እና ያ ይከለክለዋል ያ አሲዱ ስቶማኩን እንዳይበላው ዳይጀስት እንዳያደርገው። Pepsinogens passes across the cell membrane and is activated by hydrochloric acid to become pepsin። ያው ፔፕሲኖጅን በሴል ሜምብሬን አልፈው በሃይድሮክሎሪክ አሲድ አክቲቬት ይሆናሉ። አክቲቬት ሲሆን ፔፕሲን ይሆናል። the pepsin breaks down the proteins in the food። ያው ፔፕሲን ደግሞ ፕሮቲንን ፉድ ውስጥ ያለውን ፕሮቲንን ብሬክ አድርጎ ወደ ሲምፕለር ፕሮቲኖች እንደሚቀይራቸው ወይንም ወደ ፖሊፔፕታይድ እንደሚቀይር አሚኖ አሲዶችን but not the proteins of the stomach cells። ነገር ግን የስቶማክ ሴሎችን ፕሮቲን ዲዞልቭ አያደርግም። ለምን? because these proteins are protected by the mucus layer። ምክንያቱም ይሄ ስቶማክ ላይ ያለው ፕሮቲን በሙከስ ስቶማክ ላይ ሙከስ ይሸፍነዋል ወይንም ንፍጥ ይሸፍነዋል፣ በዛ የተሸፈነ ነው። the esophagus does not have a protective mucus layer። ነገር ግን ከስቶማክ ወይንም ከጨጓራ በላይ ያለው ኢሶፋገስ ላይ አሁን ወደ ስቶማክ የመጣው በኢሶፋገስ ነው። ሶ ኢሶፋገስ ላይ ስናይ እንደዛ አይነት ሙከስ የሆነ ሌየር የለም ወይንም ያንን ኢሶፋገስን የሚሸፈን የለም። ሶ if the lower esophageal sphincter is weak, stomach acid may enter the esophagus and damage its lining። ምን ይሆናል? እዚህ ጋር esophageal sphincter አለ ብለናል እና የሚዘጋ ምግብ ለመውሰድ የሚከፈት ምግብ ሲገባ የሚዘጋ ሶ ከዚህ እሱ ተከፍቶ ዊክ ከሆነ ይሄ ደካማ ከሆነ ይሄ lower esophageal sphincter ደካማ ከሆነ ከዚህ አሲድ ይወጣል ወደ ኢሶፋገስ ይሄዳል። ኢሶፋገስ ደግሞ ያንን አሲድ መቋቋም የሚችል ሌየር የለም፣ ያንን ሌየር ይበላዋል እና ዳሜጅ ያደርገዋል፣ ይጎዳዋል። this causes pain known as heartburn እና ይሄ ቃር የምንለው ወይንም በተለምዶ የቃር አይነት ነገር የማቃጠል ስሜት ከዛ ነው የሚመጣው። the partially digested food and gastric juice mixture are called chyme። እንግዲህ በከፊል የተፈጨ ምግብና የጋስትሪክ ጁስ ቅልቅል በዛ ስቶማክ ውስጥ ከምግቡ ጋር ጋስትሪክ ጁስ እንደሚቀላቀል አይተናል። ያ ቅልቅል ቻይም ይባላል። gastric emptying occurs within 2 to 6 hours after a meal። ምግብ ከተበላ በኋላ ጋስትሪክ ኢምፒቲንግ ማለት ስቶማክን ኢምፒቲ የማድረግ ወይንም ጨጓራ ባዶ የሚሆንበት ሂደት ነው። አንዴ ምግብ ከተበላ ከ2 እስከ 6 ሰዓት ጨጓራ ባዶ ይሆናል፣ ለቀጣይ ስራ ይዘጋጃል ነው። only a small amount of chyme is released into the small intestine at a time። ከስቶማክ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው ከተባለ ወደ small intestine። ስቶማክ አለ፣
ከስቶማክ በኋላ ቀጥሎ የምናየው ስሞል ኢንተስታይን ነው እና ወደ ስሞል ኢንተስታይን ስሞል አማውንት ኦፍ ፉድ ነው የሚሄደው ስሞል ትንሽ እየሆነ ነው ከስቶማክ ወደ ስሞል ኢንተስታይን የሚሄደው እና በዚህ አይነት መንገድ ከስቶማክ ይወጣል the movement of chyme from the stomach into the small intestine is regulated by hormones እና ይሄን የሚቆጣጠረው ምግብ ከስቶማክ ወደ ስሞል ኢንተስታይን መሄድ በሆርሞን ነው እንዲሁም ስቶማክ ዲስቴንሽን ስቶማክ እየተወጠረ ይገፋዋል ማሰል ሪፍሌክሰስ ማሰል ጡንቻዎችም ደግሞ ኮንትራክት ያደርጉ ሪላክስ ያደርጉ that influence the pyloric sphincter ያ pyloric sphincter ከታች የሚዘጋው እሱም እንዲከፈት ይሆናል ያንን አፌክት ያደርጋል the low pH of the stomach will denature the amylase and lipase that were secreted in the mouth ይሄ ያነሰው pH ስቶማክ ውስጥ ያለው ከ2 እስከ 3 ነው ብለናል ያ low pH ማውዝ ውስጥ ያለውን እና አሚሌዝን እና ሊፔስ እነሱን ዲኔቸር ያደርጋቸዋል ስቶማክ ውስጥ ሲመጡ እነሱ ፕሮቲኖች የሚመጡትን ስትራክቸራቸውን ይቀይራል ነው ዲኔቸር ያደርጋቸዋል ማለት ኔቸራቸውን ይቀይራል therefore over time the chemical digestion of starches and fats will decrease in the stomach and their further digestion will take place in the small intestine so chemical digestion የስታርች አለ ካርቦሃይድሬት እንዲሁም ፋት በስቶማክ ዲክሪዝ ያደርጋል በጊዜ ሂደት ከዛ ቀጣዩ ዳይጀሽን ወደ ስሞል ኢንተስታይን ይላካል ወደ ትንሹ አንጀት ለቀጣይ መፈጨት absorption in the stomach ጨጓራ ውስጥ absorption አለ ወይ although the stomach absorbs few of the products of digestion እዛ ሲፈጭ የተፈጨው ውጤት አለ ወይንም ዝግጁ የሆነ ምግብ አለ ስቶማክ ላይ የተወሰነው ይቀራል እዛ ስቶማክ ራሱ ለራሱ አብዞርብ ያደርጋል የተወሰነውን እና few የሆነው ወይንም ጥቂቱን it can absorb many other substances ስቶማክ ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ሰብስታንሶችን አብዞርብ ያደርጋል ምኖችን including glucose other simple sugars amino acids እና some fat soluble substances fat soluble የሆኑ ወይንም በፋት ዲዞልቭ የሚሆኑ ሰብስታንሶችን ዋተርን ስፔሲፊክ ቪታሚንስ አልኮሆልስ እነዚህን አብዞርብ ያደርጋል ስቶማክ ወደ ስሞል ኢንተስታይን ስንመጣ the small intestine is up to 7 meter in length በርዝመት 7 ሜትር ነው ስሞል ኢንተስታይን እዚህ ጋር እንደምናየው ተጠቅልሎ ነው እዚህ ጋር ከስቶማክ በኋላ እዚህ እንደምናየው እንዲህ የተጠቀለለው ጥምጥም ነውና ያ ቢዘረጋ እስከ 7 ሜትር ይደርሳል ነው but only 2.5 centimeter in diameter ነገር ግን ቀዳዳው ስፋቱ 2.5 ሴንቲሜትር ነው ዲያሜትሩ የቀዳዳውና most chemical digestion takes place in the small intestine አብዛኛው ኬሚካል ዳይጀሽን ወይንም የኬሚካል መፈጨት የሚካሄደው በትንሹ አንጀት ውስጥ ነው ከስቶማክም ይልቅ parts of the small intestine የስሞል ኢንተስቲን የትንሹ አንጀት ክፍሎች ዲዮደነም አለ ጄጁነም አለ ኢሊየም አለ ዲዮደነም the first 25 to 30 centimeter ዲዮደነም የምንለው እዚህ እንደምናየው ከስቶማክ በኋላ ስሞል ኢንተስታይን ብለን ያያየን ነው እዚህ ጋር ከስቶማክ በኋላ ያለው የመጀመሪያው ከ25 እስከ 30 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ፓርት ነው ዲዮደነም የሚባለው እዚህ ጋር ያሳያል ዲዮደነም የመጀመሪያው ፓርት ነው እና of the small where the majority of digestion occurs እና አብዛኛው መፈጨት የሚካሄድበት ቦታ ነው ጄጁነም ደግሞ is the second component of the small intestine ነው ሁለተኛው ኮምፖነንት ኢሊየም ደግሞ third component በተራ ነው ያሉት ዲዮደነም አለ ጄጁነም አለ እዚህ ጋር ከዛ ኢሊየም አለ እዚህ ታች አካባቢ the small intestine secretes digestive enzymes and moves its contents along by peristalsis small intestine ላይ ወይንም ትንሹ አንጀትም ላይ ዳይጀስት የሚያደርግ ወይንም የሚፈጭ ኢንዛይም አለ በዚህ
ረጅም ነው። ያን 7 ሜትሩን በምንድነው ምግቡ የሚሄደው ከተባለ ፔሪስታሊሲስ ቀደም እንደተባለው በመኮማተር ጡንቻው the stomach absorbs some water specific vitamins some medicines and alcohol stomach የተወሰኑትን ውሃ ቪታሚኖችን የሚያስፈልጉ ሜዲሲንስ መድኃኒቶችን አልኮሎችን አብዞርብ እንደሚያደርግ አይተናል but most absorption takes place within the small intestine ነገር ግን አብዛኛው አብዞርፕሽን ያ ማለት ወደ ሴል መግባት ነው ያ አስፈላጊ የሆነው ምግብ ወደ ሴል የሚገባው small intestine ላይ ነው long finger like projection called villi singular villus greatly increase the surface area of the small intestine እንግዲህ small intestine ውስጡን በመናይበት ጊዜ እንደዚህ እንደ finger like ወይንም ጸጉር የሚመስሉ ይሄንን አንዱን ወስደን ስናይ በማይክሮስኮፕ እንዲህ ጣት የሚመስሉ ነገሮች አሉ ያ ምን ያደርጋል ሰርፌስ ኤሪያውን ይጨምራል የኢንተስቲኑን ሰርፌስ ኤሪያ ይጨምራል one estimate suggests that villi account for a tenfold increase in surface area for absorption absorb ማድረግ እንዲችል ኢንተስቲኑ ያለውን ቦታ በ10 እጥፍ እንደሚጨምረው ነው ሰርፌስ ኤሪያው ያ ያለበትን ቦታ ሶ ዝግ ከሚሆን ይልቅ እንደዚህ ፊንገር ላይክ ስትራክቸር ሲኖር absorb ለማድረግ ያመቻል the cells that make up the lining of each villus have microvilli እያንዳንዱ ቪለስ እንግዲህ ይሄ አንዱ ፓርት የሚባለው ቪለስ ነው ያንን አንዱን ለመስራት ቪለስ ለመስራት የሚያስፈልጉ ሴሎች ወይንም ያንን የሰሩ ሴሎች ማይክሮቪሊ ይባላሉ which are fine thread like extension of membranes that further increase the surface for absorption እንደገና ያ ማይክሮቪሊ ደግሞ አሁንም absorb ማድረግ እንዲችል surface ኤሪያውን የሚጨምር ፓርት ነው each villus is supplied with a capillary network that intertwines with lymph vessels called lacteals that transport materials እንግዲህ ያንዳንዱ ቪለስ ውስጥ ደግሞ ስናይ ያንዳንዱ ቪለስ ስናይ ውስጡ ላይ ብለድ ቬዘል አለ የደም ስር አለ ካፒላሪስ አሉ ላክቲያል ቲን ሰርፌስ ሌየር አለ ሶ እነዚህ ላክቲልስ ሊምፍ ቬዘልስ ያሉበት ነው some nutrients are absorbed by diffusion አንድ አይነት ኒውትሪየንቶች በዲፊውዥን ነው ያ ማለት ዲፊውዥን ማለት የሆነ ነገር ኮንሰንትሬሽን ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ላው ኮንሰንትሬሽን መሄድ ነው ሶ ስሞል ኢንተስታይን ላይ ስናይ ምግብ ውስጥ ብዙ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ማዕድናት አሉ ለሰውነት የሚያስፈልጉ ኒውትሪየንቶች አሉ ሶ እነሱ ወደ ሴል ውስጥ ይገባሉ በምን ዲፊውዥን ናቹራሊ ብዙ ካለበት ትንሽ ወዳለበት ቦታ ፍላው ያደርጋሉ ዝም ብለው ነው ይሄ ዲፊውዥን ነው ያለ ኢነርጂ but some nutrients are actively transported from the digestive tract ነገር ግን አንዳንድ ኒውትሪየንቶች በግድ ማለት አክቲቭሊ ማለት ኢነርጂ የሚፈልግ ፕሮሰስ ነው ሶ በግድ ወደ ሴል ውስጥ የሚገቡ ይሆናል በጉልበት monosaccharides and amino acids are absorbed into the capillary networks monosaccharide ያው ሹገር ካርቦሃይድሬት ነው እንዲሁም አሚኖ አሲድ እና ፕሮቲን በካፒላሪ ኔትወርክ በኩል ነው አብዞርብ የሚደረጉት ፋትን ደግሞ ስናይ እንደ ስብ absorbed into ላክቲል እነሱ ደግሞ በላክቲል ነው ሶ በካፒላሪ absorb የሚሆን አለ በላክቲልስ absorbed የሚሆን አለ